गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सेप्टेम्बर 10 तारिख मंगलवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 देश में चिन्हट है प्रथम मंकीपॉक्स आक्रांत। भारत में मंकीपॉक्स चिन्हट है प्रथम संदिग्ध। देश में मंकीपॉक्स भूताणुर प्रथम संदिग्ध चिन्हट होइतिबा घोषणा करिछि केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। निकटरे भारत आसीथिबा जड़े युव पुरुष रोगींठारे एही भूताणु चिन्हट करा जायछि। मंकीपॉक्स संक्रमित देशरू से भारत फेरिथिबा स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना दैछि। ठाब होइतिबा एही रोगींक रक्त नमूना परीक्षा पाई पठा जायथिबा बेले प्रोटोकॉल अनुसार मामलार समीक्षा सह पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। संभाव्य उत्सको चिन्हट करिबा एवं देश भितरे एहार प्रभाव आकलन करिबा पई रोगींक संस्पर्श रे आसीथिबा लोकमानकर कॉन्टाक्ट ट्रेसिंग करा जाउथुवा विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। एही मारात्मक भूताणु जोगु सृष्टि हेबाकु थिबा जेकोनोसी संभाव्य विपद को ह्रास करिबा एवं नियंत्रण करिबाकु देश संपूर्ण प्रस्तुत रहिछि। गत सप्ताह केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय मंकीपॉक्स स्थिति नहीं समीक्षा करिबार किछि दिन परे एही रोगी जनक चिन्हट होइछन्ति। नंबर 2 चर्चा रे राहुल गांधी को अमेरिका गस्त। चर्चा रे राहुल गांधी को अमेरिका गस्त। विरोधी दल नेता राहुल गांधी वर्तमान अमेरिका गस्तरे अछंती। से 3 दिनिया गस्तरे अमेरिका जाइछंती, जेउठारे से विभिन्न फोरम रे अनेक प्रसंग रे आलोचना करुछंती। राहुल रविवार डालासर टेक्सास यूनिवर्सिटी रो छात्र मानक सह कथबार्ता करथिले। एही समय रे से भारत जोड़ा यात्रा एवं बेकारी समस्या विषय रे खोलाखोली भावे कहिथिले। अमेरिकार बीजेपी और मोदी को टार्गेट करुछंती। राहुल कहते भारत में लोकसभा निर्वाचन पर बीजेपी भय शेष हो जाइछि। संविधान धर्म और राज्य उपर आक्रमण को लोक बर्दास्त करेनि। आरएसएस को भी टार्गेट करुछंती राहुल। आरएसएस पई भारत केवल गोटे विचारधारार देश, किंतु यह संपूर्ण भूल। भारत हेउची विविध विचारधारार देश बोली अमेरिका रे कहछंती विरोधी दल नेता। कांग्रेस एवं मोर विचारधारा हेउची देशर प्रेम सम्मान और मानविकतार प्रचार करिबा, जहाँ एबे विभिन्न राजनैतिक दल रे अभाव रही। नंबर 3 प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बयान पर विचलित पाकिस्तान। प्रतिरक्षा मंत्री बयान पर विचलित पाकिस्तान। प्रतिरक्षा मंत्री बयान पर पाकिस्तान करने को जाउछि नुआ योजना। राजनाथ सिंह कहते पीओकेर लोक मैंने निज इच्छा भारत में जोगदेवे। रविवार दिन जम्मू काश्मीर बानीहाल रे एक निर्वाचनी समावेश को संबोधित करने बेले राजनाथ सिंह कहते जे पाकिस्तान सरकार पीओके को विदेशी अंचल बोली मानती। पाकिस्तान रो एसएसजी निजे एक एफिडेविट रे यह कहते पीओके रे पाकिस्तान मुतयन करिबो एजीके फोर्स। यह को स्पष्ट करिसेंती पीओके रो राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी। एजीके हेउची एक नूतन पारा सामरिक शक्ति एवं एथिरे केवल पीओके रो युवक माने ही हेबे। नंबर 4 कोलकाता डाक्तरों को हत्या मामला रे यथाशीघ्र नुआ रिपोर्ट दाखल करने को सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट को निर्देश। कोलकाता आरजिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ट्रेनिंग डाक्तरों को दुष्कर्म और हत्या मामला रे पुलिस कार्यानुष्ठान उपरे प्रश्न उठाई सुप्रीम कोर्ट। आज यही मामला उपरे एक शुणाणी समय सर्वोच्च अदालत पुलिस को अस्वाभाविक मृत्यु मामला रुजु करने उपरे प्रश्न कर। ट्रेनिंग डाक्तरों को दुष्कर्म और हत्या मामलार सीबीआई वर्तमान सुधा करिथिबा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रे दाखल करिछि। आज यही रिपोर्ट उपरे सुप्रीम कोर्ट विचार प्रधान विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस परदिवाल और जस्टिस मनोज मिश्र गठित खंडपीठ शुणाणी करथिले। मामला को नहीं तदंत केउं दिगरे जाउछि एने एक स्टाटस रिपोर्ट दाखल करिसेंती सीबीआई। हेले यथाशीघ्र आउ एक रिपोर्ट दाखल करने को सीबीआई को निर्देश दैछंती सुप्रीम कोर्ट। नंबर 5 राज्य में बन्या स्थिति नहीं एसआरसी को प्रेसमिट। स्थिति समीक्षा नहीं कले बैठक। राज्य में प्रबल वर्षा जारी रही बेले वर्षा स्थितिर समीक्षा करिसेंती मुख्य शासन सचिव। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय में एने गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइथिबा बेले मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार बैठक होइतिला। एथिरे स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। विभिन्न स्थान में वर्षा स्थिति और यार मुकाबला नहीं बैठक में आलोचना करा जायछि। मालकानगिरी और कोरापुट में बन्या स्थिति सृष्टि होइथिबा बेले पुरी समेत उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा आशंका थिबारु जिलापाल मानकु सतर्क रहिबाकु निर्देश दिया जायछि। एथिसह कुआଯାଇଛି कोरापुटर स्थिति प्राय सुधुरी आसिलाणी। मालकानगिरी रे कालिठू प्रबल वर्षा हेबो।
ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ କହିବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6 ମାଟିରେ ମିଶିବ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶାଇ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର। ମାଟିରେ ମିଶିବ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ, ଏହାକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ରହିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଭବନ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ, ଓଡ଼ିଶା ସଦନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଭବନର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭବନକୁ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ 2022 ଏପ୍ରିଲ 19ରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଣି 2024 ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମରାମତି ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୂର୍ବ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଚିଠି କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନଭେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଯେଉଁଠି ସିସିଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ ତାହାକୁ ମରାମତି କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ତାହାକୁ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାତିଲ କରାଯିବ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ସିରିଆରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ହମଲା, 16 ଜଣ ମୃତ। ସିରିଆ ଉପରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲର ହମଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିରିଆ ଉପରେ ଏକାଧିକ ହମଲା, ଅତି କମ୍ରେ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 13 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ସିରିଆରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ସିରିଆରେ ବାୟୁସେନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ହାମା ପ୍ରଦେଶର ଏକ ରାଜପଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ହମାସ ପ୍ରଦେଶର ମାସିଆଫ ନ୍ୟାସନାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ମୁଖ୍ୟ ଫୈସଲ ହାଇଦାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିରିଆରେ ଅବଜରଭେଟରି ଫର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ମେସାଫର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସିରିଆରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଥର ବି ଦୀପାବଳିରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ। ଏବର୍ଷ ବି ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେନି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ, କାରଣ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଋତୁ ସମୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, କେଜରିୱାଲ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବାଣର ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏହାକୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା, ବିକ୍ରି ତଥା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଋତୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଥର ବାଣର ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଡିପିସିସି ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସହ ମିଶି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 10 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 69,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନୂଆକରି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫାଇଦା ଏବଂ କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହ ସବୁ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ ମାମଲାର ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। 69,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବେଞ୍ଚ ହାଇକୋର୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଥିବା ଆଶାୟୀ ଚାକିରି ଯିବା ଭୟରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିନଥିବା ଆଶାୟୀ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ଜହ୍ନରାଇଜରେ ହେବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଭାରତ ସହ ମିଶି ଇତିହାସ ରଚିପାରେ ରୁଷ।
ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ସଫଳତା ପରେ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ରୁଷ ଏବେ ମୁନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ରୋସାଟମ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୀନର ସହାୟତା ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଏକ ବେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବ କି ଭାରତ? ଏଥିପାଇଁ ରୁଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସେଥିରୁ ଅଧା ପ୍ରାୟ ମେଗାୱାଟ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ। ରୁଷର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ରୋସାଟମ୍ ପ୍ରମୁଖ ଏଲେକ୍ସି ଲିଖାଚେଉ ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଚରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମସ୍କୋ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉଭୟ ଏହି ପରିଯୋଜନାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଭିଏତନାମରେ ୟାଗିର ତାଣ୍ଡବ 35 ଜଣ ମୃତ 200ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ଭିଏତନାମରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ୟାଗି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଭିଏତନାମରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଫଳରେ 35 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 200ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 24 ଜଣ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ୟାଗି ଯୋଗୁଁ ଭିଏତନାମରେ ଏବେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବିଜୁଳି ବିନା ଅଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 4ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଲାଓସାଇର ପାର୍ବତ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 13 ଆମେରିକାରେ ବସିବ କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ, ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ଆମେରିକାରେ ବସିବ କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ। ୱିଲିମିଂଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିସିଡା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିସ୍। ଉଭୟ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଓ ଫୁମିଓ କିସିଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେବ ଶେଷ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଚଳିତ ଥର ନ୍ୟୁୟର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୱିଲିମିଂଟନରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାକୁ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ଭାରତ। ନମ୍ବର 14 କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ଉପରୁ କମିଲା ଜିଏସ୍ଟି। ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର 54ତମ ବୈଠକରେ ସୋମବାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସ କରାଯାଇ 12%ରୁ 5% କରାଯାଇଛି। ନମକିନ୍ ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି 18%ରୁ 12% କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଦରରେ ହ୍ରାସ ନେଇ ଅଧିକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୈଠକରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଓ କେସିନୋ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ହାର ବଢ଼ିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଉପରେ 412% ଅଧିକ ଜିଏସ୍ଟି ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବ ମାସରେ କେବଳ 1349 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ହରିୟାଣା ଆସନ ପାଇଁ ମିଶିଲାନି ମନ, ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଆପ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ। ଘୋଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ କାଲଗାଟ ଆସନରୁ ଦଳର ଉପସଭାପତି ଅନୁରାଗ ଧଣ୍ଡା ଓ ଭିୱାନୀ ଆସନରୁ ଇନ୍ଦୁ ଶର୍ମା ଲଢ଼ିବେ। ସେହିଭଳି ମେହାମରୁ ବିକାଶ ନେହରା ଓ ରୋହତକରୁ ବିଜେନ୍ଦର ହୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ବାକି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ଆପ୍ ସଭାପତି ସୁଶୀଲ ଗୁପ୍ତା ଘୋଷଣା କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟା ନେଇ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆପ୍ ଅତି କମ୍ରେ 10ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ 5ଟିରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଗତ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 31 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏକ 9 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି ପଛରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଆପ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।